استرار استرار امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مضطر دل کی سننے والا ہے؟ میرا اللہ کہتے ہیں میں ہوں۔ سورۃ والضحیٰ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی بندہ گم ہو گیا ہے، میاں بیوی سے کوئی روٹ گیا ہے، رزق کی وسعت ہے، رزق گم ہو گیا ہے، گاہک گم ہو گیا ہے، برکت گم ہو گئی ہے، عزت گم ہو گئی ہے، شان و شوکت گم ہو گئی ہے، عافیت ختم ہو گئی ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ ابھی ہم نے نماز کی دوسری رکعت میں سورۃ والضحیٰ سنی۔ سورۃ والضحیٰ دراصل میرے کملی والے کی نعت ہے، محبت کا بیان ہے، حضور کی شان ہے۔ میرے حضور کی زلفوں کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ میرے حبیب ہم آپ کو راضی کریں گے، اور اتنا راضی کریں گے، اتنا راضی کریں گے جتنا آپ راضی ہوں گے۔ قیامت کے دن سب کی سفارش ختم ہو جائے گی، میرے کملی والے کی سفارش، میرے حضور کی سفارش، اور اللہ پاک فرمائیں گے اے میرے حبیب اپنا سجدے سے سر اٹھائیں، آپ مانگ کیا مانگتے ہیں؟ ایک شخص امام زین العابدین رحم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا حضرت مجھے اللہ کی عظمت بتائیں اور حضور کی شان بتائیں۔ بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا سورۃ والضحیٰ پڑھ، سورۃ الضحیٰ پڑھ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا سورۃ الضحیٰ پڑھ، اس میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی توحید بھی ہے، اور حضور کی شان اور حضور کی نعت بھی ہے۔ شخص چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، کہنے لگا کہ میں نے والضحیٰ پڑھی ہے، واقعی یہ دو چیزیں ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ میں والضحیٰ سے فائدہ کیسے پاؤں؟ علی بن حسین، ان کا نام علی تھا، والد کا نام حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ کہنے لگا علی میں اس سے فائدہ کیسے پاؤں، میں خود اس سے فائدہ کیسے پاؤں، اس سے استفادہ کیسے کروں خود؟ تو آپ نے فرمایا اس کا فائدہ تو صرف مضطر ہی پا سکتا ہے، مضطر، بے چین، بے قرار، دکھیارا، غم کا مارا، حالات کا ستایا ہوا، ناکامیوں نے اسے ڈس لیا، تنگیاں، درشتی، تلخی اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، راستے گلیاں بند ہو گئیں، اپنے چھوڑ گئے، منزلیں دور ہو گئیں، جنگل ہے، اندھیری رات ہے، خوفناکی ہے۔ یہ جب اس کیفیت میں آئے گا اور اسے کوئی وارث نہیں ملے گا، اسے کوئی زندگی اور کوئی راستہ نہیں ملے گا، پھر اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی، اس کیفیت کا نام ہے اضطرار و اضطراب، جس کو کہتے ہیں بے چینی، بے چینی اور بے قلی اور بے قراری۔ میں اس کا نفع تو مضطر کو ملے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ بتائیں میں مضطر کیسے ہوں،
फरमाया दो रास्ते हैं। अजीब सुन ले बात, गौर से सुनिएगा। फरमाया दो रास्ते हैं, या अल्लाह से हाल मांग, अल्लाह तुझे परेशान करे, तुझे गरीब करे, फकीर करे, तंगदस्त करे, दर दर का मंगता करे, दर दर का भिखारी करे, दर दर का मोहताज करे, दर दर की ठोकरें खा, ये अल्लाह से हाल मांग। तो डर गया, कहने लगे नहीं मानता। तो फरमाया फिर अपने अंदर का इस्तरार अपने अंदर पैदा कर, मुस्तर खुद हो, जैसे रोने की कैफियत बनाए। मैं मिसाल दे रहा हूं, लंबी दुआएं करें, फिर लंबी दुआएं करें। आपने महसूस किया रात हमने तस्बीह घुमाने वाला तीसरे कलमे का अमल किया, थोड़ी ही देर में कैफियत बनना शुरू हो गई थी। अगर हम बहुत ज्यादा करते तो चीखो पुकार आहो बका होती और कैफियत ही थी। रात का जो अमल है और उसका फायदा सिर्फ एक बंदे ने बताया है कि इस तीसरे कलमे के अमल की ताकत क्या है। और मैंने वो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और जयपाल जोगी की सारी कहानी पिछले 28वें रोजे में सुनाई थी, और ये 28वें रोजे में ये अमल करवाया था। मैं जा हाल मांग कि तेरे ऊपर हाल आए, या मुस्तर हो जा, मुस्तर बेचैन होके पढ़ इसको। और मैंने तो तजर्बा किया है, जिसने बेचैन होके पढ़ा है उसने पाया है, जिसने बेचैन होके पढ़ा है उसे मिली है मंजिल। हमारे एक बाबा जी थे, वो कहने लगे, मेरे जुमे का दिन था, वालिद साहब कहने लगे बेटा पैसे नहीं है घर, हम आटा बेचते थे, आटे की बोरियां आजती थी। मैंने कहा बाजी दुकान बंद है। कहने लगे बेटा वज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे, वज़ुहा पढ़ता हुआ जा, गाहक आ जाएंगे। कहने लगे मैंने वज़ुहा पढ़नी शुरू कर दी। मैं वज़ुहा पढ़ता गया, पता नहीं कहां से गाहक आए, कोई इतना कहे, कोई इतना कहे, कोई इतना कहे। मैं 1.5 बोरी बेच के आ गया, आटे की 100 किलो की बोरी, 1.5 बोरी बेच के आ गया। अब्बे के हाथ में पैसे रखे। अब्बा ने कहा बेटा ये तो हम रश के दिनों में भी इतना नहीं बेचते। उन्हें कोई सूरत ज़ुहा ज्यादा ही पढ़नी थी। सूरत वज़ुहा मुस्तर को फायदा देती है, बेचैन को फायदा देती है। जो बेकली और बेकरारी की कैफियत में हो, जो हालत इस्तिरार में हो, जो ऐसा हो कि डूब रहा हो, उसे पता है कोई बचाने वाला नहीं, वो कैसे पुकारेगा, वो कैसे फरियाद करेगा, वो कैसे दर्द भरी आवाज निकालेगा, उसके कैफ क्या होगा, उसकी कैफियत क्या होगी, उसके पुकारने के अंदाज क्या होंगे। किसी ने एक अल्लाह वाले से कहा कि आपकी तकरीर में सुरें नहीं होती, लोग सुर को बड़ा पसंद करते हैं। आप जवाब जरा गौर से सुनना। कहा जिसके घर में मैयतें पड़े हों वो सुर से रोएगा या गम से रोएगा? वो तो गम से रोएगा। कहा कि मेरे हबीब कमली वाले की सुन्नतें, फराइज ये सब टूट गए, ये सब मिट गए, तो बता मैं फिर सुर से बात करूं या गम से बात करूं? मेरे घर में कमली वाले के फर्ज, सुन्नतें, वाजिबात, हलाल हराम, इसके मैयतें पड़े हैं, इसके लाशें पड़े हैं, तो बोल मैं दर्द से बात करूंगा या सुर से बात करूंगा? मैं चाहता हूं कि वज़्ज़ुहा के कमालात मुझ पे खोलें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें, जिंदगी में कोई एक मामूल बना लें। 2 दफा, 3 दफा, 11 दफा, 40 दफा, 21 दफा मामूल बना लें। इसके राज खुलेंगे, इसकी बरकतें खुलेंगी, इसके कमालात खुलेंगे। और एक अमल मैं बताया करता हूं जिस पे 3 मिनट लगते हैं। सूरत वज़्ज़ुहा में कितने काफ? 9 काफ हैं। हर काफ के ऊपर 9 बार या करीम पढ़। अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, अपनी उलझन, अपनी नाकामी, अपने मसाइल, अपनी तकलीफ, अपनी जिंदगी का तसव्वुर करते हुए या करीम, या करीम, और तसव्वुर हो तो करीम है शहंशाह, तेरे लिए कौन सी देर है, मेरे लिए ये नामुमकिन है, मेरे लिए ये मुश्किल है, अल्लाह मेरे लिए परेशानी है, पर तो शहंशाह लजपाल है, तेरे लिए कौन सी देर है।
سورت والضحیٰ کا عمل. سورت والضحیٰ